continue from where we left off. അപ്പോൾ ഇവിടെ did we obtain the equation for v1 and v2? അല്ലേ? v1 equation എന്താ കിട്ടിയത് നമുക്ക്? Students, v1 equation എന്താ കിട്ടിയത്? u1 into m1 minus m2 by m plus m2. m1 minus m2 divided by m1 plus m2 plus 2m2 u2 by m1 plus m2 divided by m1 plus m2 അല്ലേ? ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ? അതായത് u2 into m2 minus m1 divided by m2 plus m1 plus 2m1 u1 divided by m2 plus m1 അല്ലേ? So these were the equations that we have obtained for v1 and v2 ആണോ? ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു, the velocities will get exchanged if the masses are same അല്ലേ? രണ്ട് മാസും സെയിം ആണെങ്കിൽ their velocities will get exchanged എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഉണ്ടോ? ഇനി you can write another special case. Special case എഴുതിക്കോളൂ. If the second substance is initially at rest. Write the special case if the second substance is initially at rest. Did you write that special case if the second substance is initially at rest? Second substance initially റെസ്റ്റിലാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ u2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 അല്ലേ? ആണോ? മുന്നിലുള്ള സാധനം റെസ്റ്റിലാണെങ്കിലും ഇടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കൊളീഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യും. കൊളീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? Yes or no? So if u2 is equal to 0 ആണെങ്കിൽ, if u2 is equal to 0 ആണെങ്കിൽ what will happen to v1? v1 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ v1 ഇക്വേഷനിലുള്ള സെക്കൻഡ് ടേം 0 ആയി പോകും. why? u2 0 ആണ്. u2 0 ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സെക്കൻഡ് ടേം മുഴുവനായിട്ട് 0 ആയി പോകും. So we could write only the first term, that is u1 into m1 minus m2 divided by m1 plus m2. So can we write like this? v1 is equal to, is it good? Yes sir. അതേപോലെ v2 is equal to ആണെങ്കിൽ, v2 is equal to ആണെങ്കിൽ if u2 is becoming 0, v2 ലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടേം അങ്ങോട്ട് 0 ആയി. Then 2m1 u1 divided by m2 plus m1. This is the equation that we are going to get if the second substance is initially at rest. എഴുതിയില്ലേ? Did you write that? Did you write that, students? Yes sir. Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി now what we have to say is ഇവിടെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ കേസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ്, സെക്കൻഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇനീഷ്യലി ആയിട്ട് റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നാല് you could write if a heavier substance is colliding a lighter substance at rest. Right? If a heavier substance is colliding a lighter substance at rest. Did you write that? If a heavier substance is colliding a lighter substance at rest. That is the situation over here is m1 is a heavier substance which is moving with an initial velocity, but
M2, it is a lighter substance and it is at rest. That means U2 is 0. ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? So in that situation, what we can say over here is the mass of the first substance is very large to the mass of the second substance. M1 is much greater than M2. M1 much greater than M2 ആണെങ്കിൽ M1 plus M2 എന്ന് പറയുന്നത് approximately equal to M1 ആയിരിക്കും. കാരണം വലിയൊരു സാധനം പ്ലസ് തീരെ ചെറിയൊരു സാധനത്തിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് approximately എന്ത് ചെയ്യും? ആ വലിയ സാധനത്തിന്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Is it clear to you? Yes or no? Yes, exactly അല്ല, approximately. അതേപോലെ M1 minus M2 എന്ന് പറയുന്നത് it should be approximately equal to വളരെ വലിയൊരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് തീരെ ചെറിയൊരു സാധനത്തിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും it should be approximately equal to M1 itself. അല്ലേ? Clear? Yes. So therefore our V1 will become V1 എന്താവും? V1 will become U1 into M1 minus M2 ന് പകരം approximately M1. M1 plus M2 ന് പകരം അതിനും approximately M1. So M1 M1 cancel ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ V1 is equal to U1. Am I correct? V1 is equal to U1. ആണോ? Yes, sir. Yes. അതായത് ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ഒരു ട്രക്കാണ് ഒരു സൈക്കിളിനെ വന്ന് ഇടിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം. ട്രക്ക് ഒരു ഹെവിയർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്, സൈക്കിൾ ഒരു ചെറിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. ഒരു ട്രക്കാണ് സൈക്കിളിനെ വന്ന് ഇടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്രക്കിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും ട്രക്കിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. ട്രക്കിന്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത്. സോ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഹെവിയർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിൽ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? Yes, sir. Yes. നമുക്ക് V2 എന്താവുന്നുള്ളത് നോക്കാം. Therefore, what will happen to V2? Let's analyze. 2M1 U1 divided by M2 plus M1 പകരം we just have to say it's approximately equal to M1. അപ്പൊ ഈ M1 M1 ക്യാൻസൽ ആവും. ഇവിടെ V2 ഇസിക്കൽ എന്താ കിട്ടുക? Will we get V2 ഇസിക്കൽ U1 or V2 ഇസിക്കൽ 2U1? 2U1. അപ്പം ട്രക്ക് വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സൈക്കിളിനെ അടിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ട്രക്ക് വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ഉള്ള സൈക്കിളിനെ അടിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് V2 എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിളിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. സൈക്കിളിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രക്ക് ആയിരിക്കും. അതായത് ട്രക്ക് വന്ന് സൈക്കിളിനെ ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇടിച്ച ട്രക്കിന്റെ ഡബിൾ വെലോസിറ്റിയിൽ തെറിച്ചു. So this is what's happening in the case of a heavier substance colliding with a lighter substance at rest. So can I believe that you have understood the situation also? Yes or no? Yes. Velocity of the heavier substance will be equal to final velocity of the heavier substance will be equal to initial velocity of it. The final velocity of the lighter substance which is at rest will be twice the initial velocity of the heavier substance. അല്ലേ? Now അടുത്ത ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക, if a lighter substance is colliding a heavier substance at rest. If a lighter substance is colliding a heavier substance at rest. അതായത് M1 is very small and it is moving with an initial velocity U1. It is colliding a heavier substance. So M2 is very large and it is at rest means U2 is 0. So ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. When a lighter substance is colliding a heavier substance at rest. Did you write that? എഴുതിയോ? Did you write that, students?
Yes or no? Yes, sir. Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. If we are analyzing this particular situation, let me say then the situation is M2 is much greater than M1. M2 ആണ് M1 നേക്കാൾ വളരെ വലുത്. So what will happen over here is M1 plus M2, then it will be approximately equal to M2. അല്ലെ, M1 plus M2 എന്ന് പറയുന്നത് approximately equal to M2 ആയിരിക്കും. And M1 minus M2. M1 minus M2 എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ M1 minus M2 എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അത് എന്താവും? M1 minus M2 എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ it should be approximately equal to M2 അല്ല minus M2 അല്ലെ. M1 negligibly small ആയിരിക്കും അല്ലെ. Is it clear to you? M1 plus M2 approximately M2. M1 minus M2 approximately equal to minus M2. Is it clear to you? Yes, sir. Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ therefore what's happening to V1? So V1 എന്ന് പറയുന്നത് U1 into what should I do with that M1 minus M2? അതിന് പകരം minus M2 എന്ന് എഴുതണം അല്ലേ? ആണോ? Divided by what should I write for M1 plus M2? I could write it as M2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ minus M2 ഉം M2 ഉം വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we are going to get minus U1 അല്ലേ? നെഗറ്റീവ് സൈൻ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. So we are getting an equation which is V1 is equal to minus U1. V1 is equal to minus U1. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞാല് ഒരു സൈക്കിൾ വന്നിട്ടാണ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ട്രക്കിനെ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സൈക്കിളിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് U1 ആണ്. സൈക്കിളിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയുടെ. ട്രക്ക് വന്ന് അല്ല സൈക്കിൾ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യും. The lighter substance will bounce back with that same velocity. Lighter substance will bounce back with that same velocity. That's the thing that you have to understand over here. Clear? Is it clear to you? Yes, sir. Yes. And let's analyze the heavier substance situation. Heavier substance in the situation നോക്കുകയാണെങ്കിൽ if we are analyzing the heavier substance in the situation നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we can say V2 is equal to ആണെങ്കിൽ 2m1u1 divided by m2 plus m1 അല്ലേ. അപ്പൊ 2m1u1 we have to write it as such. m2 plus m1 ന് പകരം m2. Okay. Now look at the highlighted terms in it. M1 by M2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിനെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണില്ലേ? Since M2 is much bigger than M1, ഈ M1 by M2 എന്ന് പറയുന്ന ടേം വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെ. ഡിനോമിനേറ്റർ വളരെ വലുതും ന്യൂമറേറ്റർ വളരെ ചെറുതും. So M1 by M2 will become very small. M1 by M2 വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൊത്തം ടേം തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ. വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി സീറോ. വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ ആയിരിക്കും. സിൻസ് M1 by M2 is very small. Okay, I'm not saying exactly equal to zero എന്നല്ല, approximately equal to zero. What I'm going to communicate over here is ട്രക്കിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും. അതായത് ട്രക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ടുകൂടി ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. So this is the conclusion that we can obtain if a lighter substance is colliding a heavier substance at rest. ഒരു ലൈറ്റർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഹെവിയർ സബ്സ്റ്റൻസ് റെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഹെവിയർ സബ്സ്റ്റൻസിന് മേലെ കൊളൈഡ് ചെയ്യാണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, now what we have to say over here is ഇതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, these are the things that you have to remember
in the case of elastic collision in one dimension. ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നാല് we are going to discuss about the types of collision. നമ്മൾ types of collision discuss ചെയ്യാൻ പോവാം. Shall we discuss about the types of collision? Yes or no? Yes, Can sir. we discuss the types of collision? Okay. So if we are discussing the types of collision, collision നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് classify ചെയ്യാം. We could classify the collision into two. One is elastic collision and another one is inelastic collision. Collision നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇൻഇലാസ്റ്റിക് അല്ലേ? ആണോ? Yes, sir. Yes. So in the elastic collision എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു അല്ലെ? ഇലാസ്റ്റിക് collisionൽ kinetic energy and momentum will be conserved അല്ലേ? ഇലാസ്റ്റിക് collisionൽ എന്ത് കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും? കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും, മൊമെന്റവും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ചു. ഇനിലാസ്റ്റിക് collision എന്ന് പറയുന്നതില് momentum will be conserved, kinetic energy will not be conserved. Kinetic energy conserved ആയിരിക്കില്ല. ഇനിലാസ്റ്റിക് collision എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാ collision. The collision that we see in our daily life, it's actually an inelastic collision. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കൊളീഷൻസിലൊക്കെ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ലേ? If two substances are colliding with each other, there will be a sound produced. Am I correct? Yes or no? Yes, sir. എന്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there will be sound produced and there will be heat produced. So in practical collisions that we are seeing in our daily life, they are inelastic collisions. Why? Because the kinetic energy will not be conserved. That means collide ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ അതിന് നല്ല kinetic energy ഉണ്ട്. Collide ചെയ്തതിനു ശേഷം it's not having that much kinetic energy because some amount of kinetic energy is converted into heat, light and sound. Some amount of kinetic energy in inelastic collision, it is converted into heat, light and sound. അതുകൊണ്ടാണ് അത് kinetic energy conserved അല്ലാതെ പക്ഷെ momentum conserved ആയിട്ടുള്ള collision ആവും. അപ്പൊ നമ്മള് inelastic collision example ആയിട്ട് we can say all the collision that we can see in our daily life. That is a collision between a truck and a car, a collision between bat and ball, collision between two balls. അതൊക്കെ inelastic collision example ആണ്. Elastic collision ഇലാസ്റ്റിക് collisionൽ മൊമെന്റവും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കും, കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൺസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കുമെങ്കിൽ അവിടെ there won't be heat, light or sound produced in that collision. ആ കൊളീഷനിൽ ഹീറ്റും ലൈറ്റും സൗണ്ട് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കൊളീഷൻ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല, പക്ഷേ ദാറ്റ് കൊളീഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറൌണ്ട് us റൈറ്റ് നൗ. ദാറ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഇല്ലേ? Yes or no? ഉണ്ടോ? Yes. ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് they are colliding with each other. Are we hearing the sound of that collision? Are we hearing the sound of that collision? No. The collision between gas molecules we could consider that collision as elastic because the kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. Elastic collision happens in space. സ്പേസിലുള്ള എല്ലാ കൊളീഷനും ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സ്ട്രിക്ട്ലി ഇഫ് യു ആർ സേയിങ് ദാറ്റ്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാല് സ്പേസിലുള്ള കൊളീഷനിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിഞ്ഞാല് ഹീറ്റും ലൈറ്റും സൗണ്ട് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞാല് സൗണ്ടിന് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വേണം.
if sound has to travel from one place to another, it requires a medium. സ്പേസിലുള്ള കൊളീഷൻസ് ഇലാസ്റ്റിക് അല്ല, കാരണം സ്പേസിലുള്ള സൗണ്ടിലെ കൊളീഷൻ ഒക്കെ ഹീറ്റും ലൈറ്റും സൗണ്ട് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഹിയർ ദാറ്റ് സൗണ്ട് ബിക്കോസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എന്താണ്, നമ്മളെ എർത്തിന്റെ മേലെ ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ ആയിട്ടുള്ളൂ. സ്പേസിലുള്ള കൊളീഷൻസ് അതിന്റെ സൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തേക്ക് എത്തില്ല, പക്ഷെ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ we cannot say the collisions happening in space is elastic, but atoms ന്റെ collision അല്ലെ molecules ന്റെ collision, gas molecules ന്റെ collision നമുക്ക് elastic ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. Strictly പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി പറയേണ്ടി വരും, but we can take that as elastic. Okay, so elastic collision example ആണ് എന്ത്? collision of gas molecules. Inelastic collision നമുക്ക് എന്ത് എക്സാമ്പിൾ വേണേലും പറയാം. ഇനി in the inelastic collision, inelastic collision നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിഞ്ഞാല്, inelastic collision there is special case for an inelastic collision, that is perfectly inelastic collision. Inelastic collision ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് perfectly inelastic collision. എന്താണ് ഈ perfectly inelastic collision? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. perfectly inelastic collision എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു ബുള്ളറ്റ്, ആ ബുള്ളറ്റ് ഒരു വുഡൻ ലോഗിന്റെ മേലേക്ക് ഫയർ ചെയ്തു. The bullet is striking the wooden log and it is getting embedded in that wooden log. അതായത് ബുള്ളറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബുള്ളറ്റും വുഡൻ ലോഗും കൂടി ഒരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിലാണ് പിന്നെ നീങ്ങും. ബുള്ളറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങി പോകും. If you are just firing a bullet over to a wooden log and the bullet is getting trapped inside that wooden log and the bullet and the wooden log is moving as a single system, അങ്ങനെയാണ് ആ കൊളീഷൻ ആണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ. അതായത് after collision, if the two substances are moving as a single system, such collision is perfectly inelastic. After collision, if the two substances are moving as a single system, such collision is perfectly inelastic. Okay, അതാണ് നമ്മളെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ. അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്താണ്, ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി. അതില് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്താന്നുള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. The two substances will move as a single system after collision. ഈ കൊളീഷൻസിനൊക്കെ, in these collisions, in all these types of collision, ഇവിടെയുള്ള ഈ എല്ലാ കൊളീഷനിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് നമുക്ക് we can say അതിന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് did you write all these things? എഴുതിയോ? Did you write all these things? Yes. അടുത്തൊരു ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോളൂ, coefficient of restitution. Coefficient of restitution. Did you write the next heading? Coefficient of restitution. Coefficient of restitution എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഈറ്റ എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്നെ കുറച്ചും കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we could call this as eta. Coefficient of restitution is denoted by the letter eta. Okay. ഈ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, what we can say is it is relative velocity of separation divided by relative velocity of approach. It is the ratio of relative velocity of separation to the relative velocity of approach. Relative velocity of separation ഉം relative velocity of approach ഉം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം? Coefficient of restitution. So you could write it is the relative velocity of separation to the relative velocity of approach. I'll say modulus of, അതായത് നമുക്ക് ഈ relative velocityയിൽ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ ഒന്നും ബോധർ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കൊളീഷനിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു
യൂണിറ്റ്ലെസ് ഡയമെൻഷൻലെസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. And since it is ratio between velocities, അതിന് യൂണിറ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഡയമെൻഷനും ഉണ്ടാവില്ല. Okay, it's a unitless dimensionless constant. Coefficient of restitution എന്താ എഴുതിയോ? Yes. Yes. ഇനി നമ്മൾ coefficient of restitution കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, if we are speaking about coefficient of restitution, what we can say is elastic collision നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. We have learned in elastic collision relative velocity of separation എന്ന് പറയുന്നത് equal to relative velocity of approach എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉണ്ടോ? കുറച്ചു മുന്നത്തെ ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് അപ്രോച്ച്. ഹാവിൻ വി ലേൺ ദാറ്റ്? ഇല്ലേ? Yes, sir. Yes. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്നാല് വി കുഡ് സേ ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വില 1 ആയിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ. ബിക്കോസ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ റേഷ്യോ 1 അല്ലേ? Is it clear to you? Yes or no? Yes. So, which type of collision is having coefficient of restitution 1? Coefficient of restitution 1 ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് കൊളീഷനില? Elastic. ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ. ഇനി അടുത്തത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഈ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ ദി ടു സബ്സ്റ്റൻസ് വിൽ മൂവ് ആസ് എ സിംഗിൾ സിസ്റ്റം അല്ലേ? ആണോ? In a perfectly Yes. inelastic collision, we have learned that after collision, the two substances will move as a single system. Haven't we learned that? Yes, sir. Yes. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റിംഗ്, റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ വിൽ ബി 0 അല്ലേ? സിൻസ് ദേ ആർ sticking together, there is no relative velocity of separation. Relative velocity of separation 0 ആണ്, numerator 0. ഈറ്റയുടെ numerator 0. ഈറ്റയുടെ numerator 0 ആണെങ്കിൽ coefficient of restitution will be 0. Clear? The coefficient of restitution, it will become 0 in which collision? ഏത് കൊളീഷനിലാണ് coefficient of restitution 0 ആവുക? Perfectly in elastic collision. Perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision coefficient of restitution വില 0 ആയിരിക്കും. Clear? അതേപോലെ ഇനിലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിലാണെങ്കിൽ ഇടിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ആവേശം ഉണ്ടാവില്ല ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാൻ ഇനിലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ. കാരണം സം amount of energy is converted into heat, light and sound. So the relative velocity of separation കുറവായിരിക്കും relative velocity of approachനേക്കാൾ. ബിക്കോസ് എനർജി കുറച്ച് ഹീറ്റും ലൈറ്റും സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? സോ ഇനിലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, in the inelastic collision the relative velocity of separation will be less than the relative velocity of approach. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമായിരിക്കും. ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിലാസ്റ്റിക് കൊളീഷനിൽ the coefficient of restitution it will be I will have to say it will be less than 1. The coefficient of restitution in an inelastic collision it will be greater than 1 ആണോ less than 1 ആണോ? Say less than 1. So the coefficient of restitution in an inelastic collision is less than 1. So that's what we have to understand in the collision. Okay. അപ്പൊ കൊളീഷനില് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊളീഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊളീഷനിലും എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിലെ ഇനിലാസ്റ്റിക് കൊളീഷന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്.
അവിടേക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷനുമുള്ള കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ has also been discussed. Clear? Yes, sir. Yes. Okay. So now we have understood about collision in detail. Okay. Then